செய்தியை பார்த்து வருகிறோம். பதவிக்காகவோ பொறுப்புக்காகவோ அரசியலுக்கு வரவில்லை என்று தற்போது வி.கே. பாண்டியன் தெரிவித்திருக்கிறார். ஒடிசாவில் நவீன் பட்நாயக்கிற்கு உதவவே அரசியலுக்கு தான் வந்ததாக தற்போது வி.கே. பாண்டியன் தெரிவித்திருக்கிறார். Mentor Sri Naveen Patnaik. My only intent was to help him as anyone would do for his mentor or family. I would like to set straight certain perceptions and narratives. Perhaps it has been my shortcoming that I have not been able to effectively counter some of these political narratives at the right time. I reiterate that I came to politics to help my mentor Sri Naveen Patnaik ahead of the grueling elections, and I had no desire whatsoever for a specific political post or power. Therefore, I was neither a candidate nor was I holding any post in Biju Janata Dal. For the last 12 years, I have tried to work from early in the morning till midnight, keeping Odisha and Naveen Babu as my focus. Till today, the only property I have is what I inherited from my grandparents. I or my immediate family have no other property anywhere in the world. My property statement when I joined the Indian Administrative Service remains the same even today, after 24 years. The biggest earning in my lifetime has been the love and affection and the goodwill of people of Odisha. My intent of joining politics was only to assist Naveen Babu, and now consciously I decide to withdraw myself from active politics. I am sorry if I have hurt anyone in this journey. I am sorry if this campaign narrative against me has had a part to play with Biju Janata Dal's loss. I apologize to the entire Biju Parivar, including all the Karmis, for this. And my heartfelt gratitude to the lakhs and lakhs of Biju Parivar members whom I am associated with. I will always keep Odisha in the core of my heart and my Guru Naveen Babu in my breath, and pray to Lord Jagannath for their well-being and prosperity. My mentor, Sri Naveen Patnaik. My only intent was to help him as anyone would do for his mentor or family. I would like to set straight certain perceptions and narratives. Perhaps it has been my shortcoming that I have not been able to effectively counter some of these political narratives at the right time. I reiterate that I came to politics to help my mentor Sri Naveen Patnaik ahead of the grueling elections, and I had no desire whatsoever for a specific political post or power. Therefore, I was neither a candidate nor was I holding any post in Biju Janata Dal. For the last 12 years, I have tried to work from early in the morning till midnight, keeping Odisha. தீவிர அரசியலிலிருந்து தான் விலகுவதாக தற்போது வி.கே. பாண்டியன் தெரிவித்திருக்கிறார். பதவிக்காகவோ பொறுப்புக்காகவோ தான் அரசியலுக்கு வரவில்லை என்றும் ஒரு விளக்கத்தினை தற்போது அவர் கூறியிருக்கிறார். இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை செய்தியாளர் ஜெனிஃபரிடம் கேட்கலாம். ஜெனிஃபர், முழுமையான விவரங்கள். சிவரஞ்சனி, நேற்றைய தினம் நவீன் பட்நாயக் அவர்கள் இதே விஷயத்தை பற்றி பேசியிருந்தார். குறிப்பாக வி.கே. பாண்டியன் அவர்களை பற்றியும் பேசியிருந்தார். இந்த அரசியலில், இந்த தேர்தலில் நடந்த 24 ஆண்டுகளுக்கு பிறகான தோல்விக்கு மிக முக்கிய காரணமாக வி.கே. பாண்டியனை கை காட்டுகிறார்கள். அது துரதிருஷ்டவசமானது என்ற ரீதியில் அவர் பேசியிருந்தார். அதற்கு பிறகு ஒரு உண்மையான நேர்மையான அதிகாரி என்ற அளவில் அவரை நாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் பேசியிருந்தார். இந்த நிலையில்தான் தற்போது வி.கே. பாண்டியன் நேரடியாக காணொலி வாயிலாக தன்னுடைய ஒரு அறிக்கையை ஒரு வீடியோவாக பதிவிட்டுள்ளார். அதில் என்ன கூறியிருக்கிறார் என்றால், தீவிர அரசியலிலிருந்து தான் விளங்குவதாகவும், தான் சாதாரண குடும்பத்திலிருந்து வந்தவன், IAS என்னுடைய சிறுவயது கனவு என்ற ரீதியில் அவர் பேசியிருக்கிறார். நவீன் பட்நாயக் என்னுடைய குரு, என்னுடைய மென்டார், அவருக்காகத்தான் நான் எல்லாம் செய்தேன், அவருக்கு உதவுவதற்காகத்தான் அரசியலுக்கு வந்தேன் என்றும் அவர் கூறியிருக்கிறார். எனக்கு பதவி மற்றும் அதிகாரத்தின் மீது எப்போதும் ஈடுபாடு இருந்தது இல்லை எனவும் அவர் கூறியுள்ளார்.
இதில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம், இந்த குறிப்பிட்ட தேர்தலில் அவர் எந்த விதமான வேட்பாளராகவும் இல்லை பதவியும் பிஜு ஜனதா தளில் அவர் வகிக்கவில்லை என்பதும் இங்கு குறிப்பிட வேண்டியது. ஐஏஎஸ் பணியில் சேர்ந்த போது எனக்கு எவ்வளவு சொத்து மதிப்பு இருந்ததோ அதே சொத்து மதிப்பு தான் தற்போதும் இருக்கிறது. எனக்கோ என்னுடைய நெருங்கிய சொந்தத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கோ எந்த இடங்களிலும் வேறு எந்த சொத்தும் இல்லை உலகத்தில் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் அவர் சொல்லியிருக்கார். அதோடு கூட மக்களின் அன்புதான் நான் சம்பாதித்த மிகப்பெரிய சொத்து என்றும் அவர் கூறியிருக்கிறார். தீவிர அரசியலிலிருந்து விலகினாலும் ஒடிஷாவினுடைய மக்களை என்னுடைய இதயத்தில் வைப்பேன், என்னுடைய மூச்சாக நவீன் பட்நாயக் இருப்பார் என்பதாக அவர் தன்னுடைய காணொலியில் வாழாக ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்திருக்கிறார். தேர்தலுக்கு பிந்தைய அவருடைய முதல் விளக்கம் இது என்பதால் இது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. சிவரஞ்சனி, அதேபோல தற்போது விகே பாண்டியன் இவ்வாறான ஒரு காணொலியை வெளியிடும் சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டதன் பின்னணி என்ன ஜெனிஃபர்? நிச்சயமாக சிவரஞ்சனி, இந்த குறிப்பிட்ட தேர்தலின் போது பாஜகவினுடைய பிரச்சாரம் முழுக்க முழுக்க விகே பாண்டியனை நோக்கியதாகவே இருந்தது. அவர் ஒரு தமிழர், உங்களை ஆளலாமா என்ற ரீதியில் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா நேரடியாகவே ஒடிஷா மக்களிடம் பிரச்சாரத்தின் போது கேட்டிருந்தார். அதேபோல் ஒடிஷா கோயிலில் பூரி ஜெகநாதர் கோயிலில் இருக்கக்கூடிய ரத்னாபந்தர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பொக்கிஷாரையினுடைய சாவி காணும், அது தமிழ்நாட்டிற்கு சென்றிருக்கும் என்ற ரீதியிலும் அவர் விமர்சனங்களை முன்வைத்திருந்தார். இதற்கு தமிழ்நாட்டு அரசியல் தலைவர்களும் அதிகமான எதிர்வினையை கொடுத்திருந்தார்கள், அதற்கு பதில் கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்தார்கள். ஒட்டுமொத்தமாக நவீன் பட்நாயக்கினுடைய அரசியல் வாரிசு விகே பாண்டியன் தான் என்ற ரீதியாக பிரச்சாரங்கள் அவரை எதிர்த்தே இருந்தது. இதற்கு குறிப்பாக நவீன் பட்நாயக் அவர்கள் அவர் என்னுடைய வாரிசு அல்ல என்று தேர்தலுக்கு முன்னதாகவே, கடைசி கட்ட தேர்தலுக்கு முன்னதாகவே ஒரு பேட்டியையும் கொடுத்திருந்தார். இந்த சூழலில் தான் தற்போது இந்த ஒரு பதில் வந்திருக்கிறது. தேர்தலில் 24 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மிக குறைவான வாக்குகளை பெற்று மொத்தமாகவே சட்டசபையில் 50% அவர்களுடைய வாக்கு தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற தொகுதிகள். அதேபோல் மக்களவை தேர்தலில் அவர்கள் ஒரு தொகுதியை கூட பிஜு ஜனதா தள் வெற்றி பெறவில்லை. இந்த ஒட்டுமொத்த தோல்விக்கும் விகே பாண்டியன் அரசியலுக்கு வந்ததும் அவர் மீதாக வைக்கப்பட்ட விமர்சனங்களும் பாஜகவினுடைய பிரச்சாரமும் தான் காரணமாக இருக்கும் என்கிற ரீதியில் தான் எல்லா விமர்சனங்களும் வைக்கப்பட்டன. அதற்காக தான் விகே பாண்டியன் தற்போது குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய காணொலியில் கூட இந்த குறிப்பான தோல்விக்கு நான் காரணமாக ஏதேனும் வகையில் அந்த பிரச்சாரங்கள் காரணமாக இருந்திருக்குமானால் அதற்கு மன்னிப்பு கோருகிறேன், பிஜு ஜனதா தள்ளின் ஒட்டுமொத்த தொண்டர்களிடமும் நான் மன்னிப்பு கோருகிறேன் என்ற ரீதியில் அவர் பேசியிருக்கிறார். சிவரஞ்சனி, அதே போல இது தொடர்பாக நவீன் பட்நாயக் என்னவெல்லாம் கூறியிருந்தார்? குறிப்பாக சட்டமன்ற தேர்தலையும் அதே போல மக்களவை தேர்தலையும் ஒன்றாக ஒடிஷா சந்தித்திருந்தது. அதில் அதிர்ச்சிகரமாக நவீன் பட்நாயக் ஆட்சியை தொடர முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது. இதற்கு விகே பாண்டியன் இந்த அரசியலுக்கு முழுமையாக வந்தது மட்டும்தான் ஒரு பெரிய ஃபேக்டராக பேசப்பட்டதா? நிச்சயமாக பலவாறு இடங்களில் விமர்சனங்களாக விகே பாண்டியன் மீது இதுதான் முன்வைக்கப்பட்டது, பொதுவெளியில் அப்படி பேசப்பட்டது. இதை குறிப்பிட்ட நவீன் பட்நாயக் நேற்று பேசும்பொழுது உங்களுடைய தோல்விக்கான காரணம் என்ன என்பதாக அவரிடம் கேள்வி வைக்கப்பட்டது. அந்த கேள்விக்கு பதிலாக அவர் சொன்னது, ஜனநாயக நாட்டில் வெற்றியும் தோல்வியும் சரிசமமாக வரக்கூடிய விஷயங்கள், தாழ்மையோடு இந்த தோல்வியை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம், இது மக்களின் தீர்ப்பாக அந்த வகையில் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். பிஜு ஜனதா தள் இந்த முடிவில் எந்த விதமான கேள்வியையும் எழுப்பவில்லை என்று சொல்லியிருந்தார். ஆனால் அவர் குறிப்பிட்டு இதுதான் காரணம் என்பதாக எந்த காரணத்தையும் சொல்லவில்லை. அது மட்டும் இல்லாமல் நவீன் பட்நாயக் அவர்கள் குறிப்பிட்டு விகே பாண்டியனை பற்றி இந்த தோல்விக்கு அவரை காரணமாக்குவது, அவர் மீது விமர்சனங்கள் வைப்பது துரதிருஷ்டவசமானது என்று கூறியிருக்கிறார். கல்வி துறையிலாக இருக்கட்டும், கோயில் சீரமைப்பு பணிகளாக இருக்கட்டும், அதேபோல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட், அதிக புயல்கள் வரக்கூடிய ஒரு இடம், அதனால் அந்த ஒரு துறையிலையும் பல்வேறு துறைகளில் அவர் மிக சிறப்பான வேலையை ஆற்றியவர் நவீன் பட்நாயக். அதனால் அவருடைய விகே பாண்டியன் மிக சிறப்பாக வேலையை ஆற்றியவர். அதனால் அவர் நிச்சயமாக அந்த பணிகளுக்காக நினைவு கொள்ளத்தக்கவர். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நேர்மையான உண்மையான ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக அவர் பணியாற்றியிருக்கிறார். பிஜு ஜனதா தளத்திற்கு மிகப்பெரிய சக்தியாக அவர் இருந்திருக்கிறார், பல தொண்டுகள் ஆற்றியிருக்கிறார். அதனால் அதற்காக அவரை நினைவு கொள்ள வேண்டும். அவர் என்னுடைய அரசியல் வாரிசு இல்லை என்பதை நான் முன்னரே தெளிவுபடுத்தி இருந்தேன். என்னுடைய வாரிசு யார் என்பதை ஒடிசாவினுடைய மக்கள் முடிவெடுப்பார்கள் என்பதாக அவருடைய பதில் அமைந்திருந்தது. இந்த குறிப்பிட்ட பதிலை அவர் நேற்று ஒரு மீடியாவிடம் பேட்டியாக அளித்திருந்தார். இப்பொழுது நேரடியாக விகே பாண்டியன் அவர்கள் அவருடைய சமூக வலைதள பக்கங்களில் காணொலி வாயிலாக அதற்கான விளக்கத்தை அளித்திருக்கிறார். சிவரஞ்சனி.
ஜெனிஃபர், நவீன் பட்நாயக்கை பொறுத்த வரைக்கும் வி.கே. பாண்டியனுக்கு ஆதரவான ஒரு நிலைப்பாட்டில் தான் அவர் தொடர்ச்சியா இருந்து வந்தார். ஆனாலும் இறுதியாக தன்னுடைய அரசியல் வாரிசு வி.கே. பாண்டியன் கிடையாது என்கிற நிலைக்கு அவர் தள்ளப்பட்டதன் அந்த அரசியல் அழுத்தம் இருக்குல்ல, அதோட பின்னணி. நவீன் பட்நாயக் ஆரம்பம் முதலே சொல்லி வந்தது என்னன்னா, தன்னுடைய வாரிசு யார் என்பதை அவர் குறிப்பிட்டு சொல்லவில்லை. கிட்டத்தட்ட 2019 தேர்தலிலும் கூட அவருடைய உடல்நிலை குறித்து பல்வேறு சந்தேகங்கள் எழுப்பப்பட்டது. தற்போதும் கூட அவருடைய உடல்நிலை குறித்து சந்தேகங்கள் எழுப்பப்பட்டது. அவர் அதற்கான பதிலாக எப்போதும் கூறி வந்தது, எனக்கு உடல்நிலை நன்றாக இருக்கிறது, எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஒரு மாதம் கடும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் நான் தொடர் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்தேன். இந்த சூழலில் தான் இப்போது இந்த மாதிரியான ஒரு குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டது. என்னுடைய உடல்நிலை பொறுத்து அது முற்றிலும் தவறான கருத்து அப்படிங்கிறத தெளிவுபடுத்திட்டு, அதோட கூட அவர் இன்னொரு விஷயத்தை தொடர்ந்து என்ன தெளிவுபடுத்தியிருக்காருன்னா, என்னுடைய அரசியல் வாரிசு என்பதை ஒடிஷா மக்கள் தான் முடிவு செய்வார்கள் என்பதை அவர் மீண்டும் மீண்டும் அறிவிட்டு கூறி வருகிறார். இந்த குறிப்பிட்ட சூழல் என்னவாக இருந்ததுன்னா, பிரச்சாரத்தின் போது வி.கே. பாண்டியனை எதிர்த்து ஒரு பிரச்சாரம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஷேப் எடுக்கும் போதும் அவர் தொடர்ந்து என்ன பண்ணார்னா, என்னுடைய வாரிசு வி.கே. பாண்டியன் இல்லை என்கிறதை அவருடைய தொடர்ந்தே கடந்த 2 வருடங்களாகவே அவர் சொல்லக்கூடிய கருத்தாக அது இருந்தது. குறிப்பாக பிஜு ஜனதா தளில் வி.கே. பாண்டியன் இணைகிறார் அப்படிங்கிற தகவல் வந்தவுடனே 6 மாதங்களுக்கு முன்னாடியும் அவருடைய வாரிசு வி.கே. பாண்டியனா என்பதாக கேள்விகள் எழுந்தது. அப்போதும் என்னுடைய வாரிசை ஒடிஷா மக்கள் தேர்ந்தெடுப்பார்கள், வி.கே. பாண்டியன் என்னுடைய வாரிசு அல்ல அப்படிங்கிறதாக தான் அவருடைய நிலைப்பாடு இருந்தது. அந்த நிலைப்பாட்டிற்கான பிரச்சாரத்தின் போது எதிர்கருத்தாக அவர்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இதற்கு நாங்கள் எதிர்வினை ஆற்றலை, சரியான நேரத்தில் இதற்கு சரியான பதிலை நாங்கள் கொடுக்கல அப்படிங்கிற ரீதியிலாக தான் இப்பொழுது அதற்கான பதிலை அவர்கள் தொடர்ந்து கொடுத்து வருகிறார்கள். சிவரஞ்சனி. ஜெனிஃபர், நீங்க குறிப்பிட்டது போலவே பாஜகவை பொறுத்த வரைக்கும் அனைத்து தேர்தல் பரப்புரைகளையும் அவங்க மீண்டும் மீண்டும் முன்வைத்தது இந்த ஒடியா அடையாளத்தை. அதாவது ஆளும் கட்சியிடம், அதாவது ஆட்சியில வி.கே. பாண்டியனுடைய அதிகாரம் அதிகமாக இருக்கிறது. ஒடிஷாவை சேர்ந்த பல தலைவர்களை புறக்கணிச்சுட்டு நவீன் பட்நாயக் இவருக்கு அதிகாரம் வழங்கி இருக்கிறதா திரும்ப திரும்ப பாஜக தலைவர்கள் முன் வச்சு வந்தாங்க. அந்த ஒரு பரப்புரைக்கு அப்பவே நவீன் பட்நாயக் தரப்பிடமிருந்து பதிலடி தரப்படவில்லையா? அந்த பரப்புரைக்கு இந்த ஒடிஷாவினுடைய தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் 7 கட்டங்களாக இந்தியாவினுடைய தேர்தல் நடந்தாலும் கடைசி 4 கட்ட தேர்தல்களில் தான் ஒடிஷாவினுடைய தேர்தல் அப்படிங்கிறது இணைந்தது. ஒடிஷாவினுடைய தேர்தல் அந்த 4 கட்டங்களில் முதல் 2 கட்டங்களில் தொடர்ந்து பாஜக இந்த ஒரு எதிர்கருத்துக்களை தொடரும் போது அதற்கான எதிர்வினைகளை பல்வேறு இடங்களில் அவர்கள் ஆற்றிட்டு வந்தார்கள். ஆனால் அது போதுமான அளவு இல்லை. ஜெனிஃபர், நீங்க இணைப்பிலேயே காத்திருங்க. தற்போது ஓய்வு பெற்ற IAS அதிகாரி திரு பாலச்சந்திரன் நம்மோடு இணைப்பில் இருக்கிறார். அவரிடம் பேசலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம்மா. இப்போ வி.கே. பாண்டியன் தீவிர அரசியல்ல இருந்து விலகுவதா அறிவிச்சிருக்காரு. இதை எப்படி பாக்குறீங்க? எனக்கு தெரிஞ்ச மட்டும் உள்ளதை நான் சொல்றேன். வி.கே. பாண்டியன் ஒரு IAS ஆபீசர், பஞ்சாப்காரரை சேர்ந்த அவர் திருமணத்தின் காரணமாக ஒரிசாக்காரருக்கு போனார். அவர் as an IAS ஆபீசர் he was proved to be an excellent officer. இதை பத்தி யாருக்குமே 2வது அபிப்பிராயம் கிடையாது. UN-ல அவார்டு வாங்கியிருக்காரு. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்னைக்கு நேரடியா விவசாயிகளுக்கு பணம் கொடுக்கறது, பேங்க்ல போடுறதுங்கிற ஸ்கீம் இந்தியா பூரா இருக்கு. அந்த ஸ்கீம் அவருடைய காலத்தில் அவருடைய டிஸ்ட்ரிக்ட்ல முதல்ல அவர் துவங்கினார். அதுக்கப்புறம் தான் இந்தியாவுக்கு இதை ஏத்துக்கிட்டாங்க. அப்படி போன போது அவருக்கு பட்நாயக் எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து கண்டெஸ்ட் பண்ணுவாரோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் இவர் கலெக்டரா இருந்தபோது இவருடைய வேலையை பார்த்துட்டு அவர் PS எடுத்துக்கிட்டார். வி.கே. பாண்டியனுடைய செயல்முறைகள் அவருக்கு பிடிச்சிருந்தது. அதுக்கப்புறம் பொலிட்டிக்கலி கூட அவருடைய அட்வைஸ் இவருக்கு அப்ரோப்ரியேட்டா இருந்தது. நாங்க ஃபீல்ட்ல இருக்கும்போது எங்களுக்கு என்ன ஃபீல்ட்ல நடக்குதுன்னு தெரியும். ஒரு புத்தாலித்தனமான ஆபீசருக்கு இவர் அதெல்லாம் சொல்லியிருப்பாரு. அது அவருக்கு உதவியா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெருக்கம் ஜாஸ்தியாச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு வி.கே. பாண்டியனுக்கு பெரிய பொலிட்டிக்கல் அம்பிஷன் இருந்த மாதிரி தெரியல. ஆனால் அந்த கட்சியில் உள்ள பல பேருக்கு வி.கே. பாண்டியன் பிடிக்கல. ஏன்னா வி.கே. பாண்டியன் சிஎம் பாக்குறதுக்கு எதிரான ஒரு தடைக்கல்லா இருக்காருன்னு நினைச்சாங்க. ஆனா சிஎம் என்ன நினைச்சாருன்னா, எது நமக்கு சரியான அட்வைஸ் வேணுமோ அப்படிப்பட்ட இதை மட்டும்தான் இவர் வச்சுக்கணும். இவர் he was a filler, டீகன் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. இது பல பேருக்கு பிடிக்கல. இந்த நேரத்துல இந்த எலெக்ஷன்ல அடுத்து சரியான நேரம் நம்ம இந்த கட்சியிலேயே சேரலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் முடிவு எடுத்தாரு. விருப்ப ஓய்வு வாங்கினார். இது எங்களுடைய IAS ஆபீஸ்ல பல பேர் செய்யறாங்க. நான் இப்ப வெஸ்ட் பெங்கால் நான் வெஸ்ட் பெங்கால கல்கத்தால வாழ்ந்திருந்தேன்னா நான் ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டில ஜாயின் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். ஏன்னா எனக்கு அங்க உள்ள பாலிட்டிக்ஸ் நல்லா தெரியும். அது மாதிரி இவர் இவங்களுடைய பட்நாயக்குடைய கட்சியில சேர்ந்தார். அப்ப மற்றவங்களுக்கு இன்னும் அது வெறுப்ப கூட்டுச்சு. ஏன்னா இவர் இனிமே ரொம்ப முக்கியமான ஆளாயிருவாருன்னு. இதுக்கு முன்னாடி இவங்க பேசுறதுக்கு, பிஜேபி பேசுறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ரூமர் பரப்பப்பட்டது, இவர் அடுத்த CM ஆகிறதுக்கு முயற்சி பண்றாரு அப்படின்னு.
இவங்க முதல்லயே வந்து அதை வந்து அவர் தெளிவுபடுத்திருக்கணும் மிஸ்டர் பட்நாயக். அவங்க அது மாதிரி ஆரம்பிக்கும் போது தெளிவுபடுத்தலைங்கிறது ஒரு தப்புன்னு சொல்லி, ஒரு தவறு அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். அடுத்து வந்து இப்போ இவருடைய ஃபர்ஸ்ட் லாயல்ட்டி வந்து மிஸ்டர் பட்நாயக் மேல அது ஒரு பத்திரிகை எழுந்தது, ஒரு ஃபாதர் சன் ரிலேஷன் மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு. அப்ப அவருக்கு தன்னால ஒரு இடைஞ்சல் வருதுன்னு நினைச்ச உடனே இவருக்கு பொலிட்டிக்கல் அம்பிஷன் இருந்திருக்கலாம், இல்லைன்னா இவருக்கு பாலிட்டிக்ஸ் சேர்றாரு. ஆனா இவருக்கு பொலிட்டிக்கல் அம்பிஷனை விட பட்நாயக் மேல இருந்து தனிப்பட்ட பிரியம், பாசம் இன்னும் அதிகம்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். நம்மளால ஒரு இடைஞ்சல் வரக்கூடாதுன்னு நினைச்சு இன்னைக்கு வந்து இந்த முடிவுக்கு வந்துட்டாருன்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். அதே போல பாலச்சந்திரன் இப்போ ஒரு அதிகாரியாக அவர் நேர்மையாக செயல்பட்டு இருக்கிறார். கடந்த காலங்களில் நவீன் பட்நாயக் மேல இருந்த அன்பு காரணமாக அரசியல் அவருக்கு உதவி செஞ்சதா இப்போ தெரிவிச்சிருக்கிறார். இதையெல்லாம் தாண்டி தமிழர் அப்படின்ற ஒரு டார்கெட்டட் கேம்பெயின் செய்யப்பட்டதனாலதான் இப்ப அவர் அரசியல்ல இருந்து விலகிற சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டிருக்காரா? தமிழன்கிற டார்கெட் நான் ஒரியா அல்லாத ஒருவர் இங்கு ஒரியாவில் அரசியல் அதிகாரம் பெற நினைக்கிறார்னு சொல்லி அவங்க தூண்டி விட்டாங்க. இதை நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்தாலும் தமிழர்னு பேசுறோம். ஒரிசால உள்ளவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா ஒரியாவா இல்லாத ஒருத்தர் இங்க எப்படி அதிகாரம் வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலையை கிரியேட் பண்ணாங்க. இந்த நேரத்துல பட்நாயக் பார்ட்டியிலேயே யாரெல்லாம் வந்து சீஃப் மினிஸ்டருக்கு பக்கத்துல போக முடியலையோ, பாண்டியனால பல பேர் பக்கத்துல போக முடியலன்னு சொல்லுவாங்க. அது காரணமா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இவங்க வந்து சிஎம்க்கு இடைஞ்சல் பண்ணிடுவாங்கன்னு சொல்லி பாண்டியனுக்கு அச்சம் இருந்ததுனால அவங்க வந்து அதிகமா அவர் சிஎம் நெருங்க முடியல. இன்னொன்னு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எந்த ஒரு யாரு மீட் பண்ணி போனதுக்கு அப்புறமும் சிஎம் வந்து 4 பேர்த்த வந்து கலந்து ஆலோசிப்பார். அவர் இவற்றை மட்டும் கலந்து ஆலோசிக்கிறது கிடையாது. ஆனால் இவருடைய அட்வைஸ் வந்து அவருக்கு பல சமயங்கள்ல வந்து மிகப்பெரிய பக்கபலமாக சிஎம் உணர்ந்தாரு. அப்ப சிஎம் பார்க்க முடியாத எல்லாருமே, அவர் பக்கத்துல அணுக முடியாத எல்லாருமே அந்த பார்ட்டியை சேர்ந்தவங்களே இவருக்கு விரோதமா இருந்தாங்க, பாண்டியனுக்கு விரோதமா இருந்தாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சாரம் வந்து பிஜேபி பண்ணும்போது பட்நாயக்குடைய பார்ட்டியை சேர்ந்தவங்களும் வெளியில அதைத்தான் சொன்னாங்க. அப்ப இதுக்கு எஃபெக்டிவ் ஆக்டிவ் இது நெகட்டிவ் கேம்பெயின் வந்து இவங்க பண்ணல. பாண்டியனோ இவரோ பட்நாயக்கோ பண்ணல. கடைசி நிமிஷத்துல வந்து அவர் சொன்னாரு இவர் வந்து என்னுடைய அரசியல் வாரிசு கிடையாது, என்னுடைய அரசியல் வாரிசு வந்து ஒரியா மக்கள் தான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் கடைசி நிமிஷம் சொன்னாரு. அதை முதல்லயே சொல்லி இருந்திருக்கணும். நான் மறுபடியும் சொல்றேன், பாண்டியன் வந்து இந்த பார்ட்டியில் சேரும்போது அவருக்கு வந்து ஒரு அரசியல் ஆசை இருந்திருக்கலாம். இவர் ஒரு ஸ்டேட்ல வந்து 25 வருஷம் வாழ்ந்த ஒருத்தர் அது வந்து சன் ஆஃப் தி சாயில் ஆயிடுறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு அரசியல் ஆசை இருக்கிறதுங்கிறது தவறு கிடையாது. இந்திய நாட்டுல சட்டப்படி எந்த குடிமகனும் இந்தியாவின் எந்த பகுதியிலும் போகலாம், அரசியல் ஈடுபடலாம், அது தப்பு கிடையாது. ஆனா அந்த அரசியல் ஈடுபாடு இவருக்கு வந்துருந்துச்சுன்னா அந்த தன்னுடைய அரசியல் ஈடுபாடு பட்நாயக்கு விரோதமாக பயன்படுத்தப்படுகிறதுன்னு இந்த தேர்தலை பார்த்துட்டாரு. அப்ப நான் நினைக்கிறேன் அவர் வந்து ரொம்ப சரியான ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கிறாரு. ஏன்னா இவருக்கு அடிப்படையா பட்நாயக் மேல பிரியம். அவருக்கு டிஎஸ் ஆனபோது அவருடைய பண்புநலங்களை பார்த்தாரு, அதே மாதிரி பட்நாயக் இவருடைய பண்புநலங்களை பார்த்தாரு. இதை மீறின ஒரு பியூரோக்ராட் பாலிட்டிஷியன்கிறத மீறின தனிப்பட்ட ஒரு பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் அவங்க 2 பேருக்கு இடையில ரொம்ப ரொம்ப நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருந்தது. அப்ப இவர் இந்த முடிவுக்கு வர்றதுக்கான என்னால வந்து மிஸ்டர் பட்நாயக்கு ஒரு எம்பராஸ்மெண்ட் வர வேண்டாம். பிளஸ் இந்த நேரத்துல நான் வந்து ஆக்டிவ் பாலிட்டிக்ஸ்ல இருந்தேன்னா எனக்கும் அதுல பிரயோஜனம் கிடையாது. ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே எனக்கு எதிராக வந்து கச்சை கட்டுறாங்க. இந்த 2 முடிவுகளின் காரணமாக இப்படிப்பட்ட ஒரு முடிவுக்கு அவர் வந்திருக்கலாம். இப்போ பிஜு ஜனதா தள கட்சியோட உட்கட்சி பூசலே இதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாமா? கண்டிப்பா உட்கட்சி பூசலும் ஒரு முக்கியமான காரணம். இப்போ அதிகாரியா இருந்து அரசியலுக்கு வரக்கூடிய அனைவருக்குமே இப்படி ஒரு சூழலை ஃபேஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கா? இல்ல. ஏன்னா அதிகாரியா இருந்து அரசியலுக்கு வந்தவங்க வந்து இந்த அளவுக்கு பாண்டியன் அளவுக்கு அதிகாரம் பெற்றவர்களாக இருந்ததில்லை. இப்ப இவர் வந்து சிஎம் உடைய ஐஸ் அண்ட் இயர்ஸ் சொல்லி இவரை பத்தி பேசினாங்க. சிஎம் வந்து இவர்கிட்ட வந்து பல விஷயங்கள்ல வந்து இவருடைய அபிப்பிராயத்தை கேட்கிறாரு. ஆனா பல பேருக்கு தெரியாத விஷயம், இவர் அபிப்பிராயத்தை எல்லா நேரமும் கேட்டாருன்னு கிடையாது. அரசியல்வாதி அது மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க. ஆனா இவருடைய அபிப்பிராயத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்தாரு. அது காரணம் ஒரிசால உள்ளவங்க என்ன காரணம் சொன்னாங்கன்னா பாண்டியனுக்கு பெர்சனல் அஜெண்டா கிடையாது, தன்னுடைய தன்னலத்துக்கு அல்லது தன்னுடைய நன்மைக்குன்னு அவர் எந்த அட்வைஸுமே கொடுத்ததில்லை. அவர் செஞ்சதெல்லாம் வந்து சிஎம்க்கு பெஸ்ட் என்ன அப்படிங்கறதான் அவர் பார்த்தாரு. அதனாலதான் சிஎம்க்கு அவர் மேல இவ்வளவு நம்பிக்கை இருந்தது. இது வந்து உண்மையா இருக்க முடியும். ஏன்னா எனக்கு இன்னொரு கேஸ் தெரியும். ஒரு மினிஸ்டர், சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் வந்து அவருடைய பிஎஸ் பத்தி அவங்க எல்லாரும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க. ஏன்னா பிஎஸ் சொல்றதையே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு. அதுக்கு அந்த சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னாரு, இந்த பிஎஸ் வந்து என்னோட மச்சான் பையனும் கிடையாது, என்னோட ஒய்ஃபோட தம்பியும் கிடையாது. இவர் வந்து ஜஸ்ட் பியூரோக்ராட். அவர் அட்வைஸ் கரெக்டா இருக்கு, அவர் வேலை கரெக்டா இருக்கு, எந்த ஒரு நாள் அவருடைய வேலை தவறு இல்லை, அவரை நான் தூக்கி போட போறேன், உங்களுக்கு என்ன இதுல அப்ஜெக்ஷன் வந்தது அப்படின்னு கேட்டாரு. இது மாதிரி பல நிகழ்வுகள் எனக்கு தெரியும். நேர்மையாக ரொம்ப லாயலா இருந்தாங்கன்னா அப்படிப்பட்ட அதிகாரிகள் மேல அமைச்சர்கள் வந்து பிரியம் காட்டுவாங்க, மரியாதை செலுத்துவாங்க, அவங்களுடைய அட்வைஸை வந்து கூர்ந்து கவனிப்பாங்கிறது நிஜம். இந்த எல்லா டெஸ்ட்லயும் வந்து மிஸ்டர் பாண்டியன் வந்து ஜெயிச்சிருந்திருக்கணும். அதனாலதான் அவருக்கு இவ்வளவு பெரிய சிஎம் வந்து அவ்வளவு பெரிய இடம் கொடுத்திருக்கணும். அதன் காரணமாக உட்கட்சி பூசல், இவருக்கு எதிராக வந்து பல பேர் கட்சி கட்டியிருக்கணும். அவங்களுக்கு சரியான வெப்பன் கொடுத்தது பிஜேபி இந்த தேர்தல் சமயத்துல.
அவங்க அதை பயன்படுத்தி இப்ப பட்நாயக்குடைய பாப்புலாரிட்டியா அல்லது உட்கட்சியில பாண்டியனுக்கு இருக்கிற அன்பாப்புலாரிட்டியா அப்படிங்கறத எங்க தேர்தல் இஷ்யூ ஆயிடுச்சு. இப்போ இது தொடர்பாக பதிலளித்தமைக்கு நன்றி திரு பாலச்சந்திரன். தீவிர அரசியலிலிருந்து தான் விலகுவதாக தற்போது விகே பாண்டியன் தெரிவித்திருக்கிறார். ஒடிஷாவை பொறுத்தவரையில் நவீன் பட்நாயக்கிற்கு உதவுவதற்காகவே தான் அரசியலுக்கு வந்ததாகவும் பதவிக்காகவோ பொறுப்புக்காகவோ தான் வரவில்லை என்றும் அவர் தன்னுடைய விளக்கத்தினை ஒரு காணொலி வாயிலாக பதிவிட்டிருக்கிறார். தமிழகத்தைச் சேர்ந்த முன்னாள் IAS அதிகாரி விகே பாண்டியன் தீவிர அரசியலிலிருந்து தான் விலகுவதாக தற்போது ஒரு காணொலியை வெளியிட்டிருக்கிறார். தொடர்ந்து செய்தி அறையிலிருந்து இணைந்திருக்கும் ஜெனிஃபரிடம் பேசலாம். ஜெனிஃபர், தற்போது ஓய்வு பெற்ற IAS அதிகாரியும் பல ஃபேக்டர்களை குறிப்பிட்டு பேசினாங்க. பிஜு ஜனதா தளத்தில் இருக்கக்கூடிய உட்கட்சி பூசல் உள்ளிட்டவற்றையும் குறிப்பிட்டு பேசினாங்க. பிஜு ஜனதா தளம் கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் 2ஆம் கட்ட தலைவர்களை முன்னிலைப்படுத்துறதுக்கு இந்த எலெக்ஷன்ல அவங்க தவறு விட்டுட்டாங்களா? நிச்சயமாக அது நீங்கள் சொல்வது போல 2ஆம் கட்ட தலைவர்களை முன்னிலைப்படுத்துவதற்கான ஒரு கேப் கண்டிப்பாக பிஜு ஜனதாவில் இருந்ததை நம்மளால் பார்க்க முடிந்தது. குறிப்பாக அங்கே நவீன் பட்நாயக்கு நேரடி வாரிசு இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவருடைய வாரிசு யார் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி தொடர்ந்து வந்தது. அந்த இடத்தில் விகே பாண்டியனை வைத்து பிரச்சாரங்கள் முன்னெடுக்கும் பொழுது அதற்கு மாற்றாக இன்னொரு ஆளை முன்வைப்பதற்கு பிஜு ஜனதாதள் தவறிவிட்டது அப்படின்னே நம்ம பொருள் கொள்ளலாம். அந்த வகையில் அவருக்கு வைக்கப்பட்ட அந்த விகே பாண்டியன் அவர்களுடைய முன்னாடி நம்மளுடைய ஓய்வு பெற்ற IAS அதிகாரி பேசினது போல அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட முக்கியத்துவம் அப்படிங்கிறது உட்கட்சிக்குள்ள ஒரு சலசலப்பை தொடர்ந்து ஏற்படுத்திட்டு வந்தாலும் எல்லாருமே அவர் இப்போ குறிப்பிட்ட வேட்பாளராக பங்கெடுக்கல, ஒரு வேட்பாளராக போட்டியிடல அப்படிங்கிற. ஜெனிஃபர், நீங்க இணைப்பிலேயே காத்திருங்க. தற்போது பத்திரிகையாளர் ஷபீர் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார், அவரிடம் பேசலாம். வணக்கம் ஷபீர். வணக்கம். இப்போ விகே பாண்டியன் தீவிர அரசியல்ல இருந்து விலகுவதா ஒரு காணொலியை வெளியிட்டு இருக்காரு. பாரதிய ஜனதா கட்சி தன்னுடைய பரப்புரைகள்ல இவர் ஒடியாவை சேர்ந்தவர் கிடையாது என்கிற ஒடியா அடையாளத்தை மையப்படுத்தி கேம்பெயின் பண்ணாங்க. அதோட ரிசல்ட் தான் இதுன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாமா? கண்டிப்பா அதோடைய ரிசல்ட் தான். ஏன்னா பிஜேடிக்கு இவ்வளவு பெரிய ஒரு தோல்வியை சந்தித்திருப்பதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்றது பார்க்கும்போது பிஜேபியுடைய கேம்பெயின் அப்படின்றது விகே பாண்டியன் அட்டாக் பண்ணி தான் இருந்துச்சு. விகே பாண்டியனுடைய அந்த அவருடைய பூர்வீகம் என்பது தமிழ்நாடு, ஒடிசா கிடையாது. அப்போ அந்த ஒடிசா பிரைட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை மையப்படுத்தி தான் பாஜகவுடைய ஒட்டுமொத்த கேம்பெயினும் இருந்துச்சு. இந்த கேம்பெயின் முதல்ல எப்படி தொடங்குச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்க இருக்கக்கூடிய பிஜேபியுடைய மாணவர் அமைப்புகள் தான் இந்த கேம்பெயினை அவங்க ஆரம்பிச்சாங்க. பட் அந்த எலெக்ஷன் ஆரம்பிக்கும் போது அது பெருசாக நவீன் பட்நாயக் கட்சி தரப்புல இருந்தோ அல்லது மற்றவர்கள் தரப்புல இருந்தோ அதை அவங்க எஃபெக்டிவா கவுண்டர் பண்ணல. ஏன்னா விகே பாண்டியன் அப்படின்ற ஒரு அதிகாரி ரொம்ப பாப்புலராக இருந்திருக்கிறார். பிளஸ் அவருக்கு நவீன் பட்நாயக்கோட இருந்த ஆக்சஸ், அவருக்கு நவீன் பட்நாயக்கோட இருந்த நெருக்கம், அப்புறம் அவரு தன்னுடைய IAS பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு அவர் கட்சியில் இணைந்தது, இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவரு அடுத்தது அவர் தான் அந்த கட்சியை வழி நடத்த போகிறார். அடுத்தது அவர் தான் நவீன் பட்நாயக் அடுத்து அவர் தான் அங்க ஒடிசாவில் பாப்புலராக இருக்கிறார் அப்படின்ற அந்த இடத்தை நோக்கி தான் இது நகர்ந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பிஜேடி கட்சியினர் நினைச்சாங்க. அதனாலதான் இந்த விஷயத்த அவங்க பெருசா அதை எஃபெக்டிவா கவுண்டர் பண்ணல. அதை விகே பாண்டியனே தன்னுடைய காணொலியில சொல்றாரு, எனக்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட அந்த பிரச்சாரத்தை நான் சரியான நேரத்துல சரியான தருணத்துல அதை நான் கவுண்டர் பண்ணல, அதற்கு நான் தக்க பதிலடி கொடுக்கல அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமாக மாறி இருக்கிறது. ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய ஒரு தோல்விக்கு பிறகு கட்சிக்குள்ளேயே ஒரு கேள்விகள் அப்படின்றது எழும். நவீன் பட்நாயக் அதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும். நவீன் பட்நாயக் கட்சியில இருக்கக்கூடிய மற்ற தலைவர்கள் எல்லாம் இந்த கேள்வியை எழுப்பும் போது நிச்சயமாக அந்த பிரஷர் அப்படின்றது விகே பாண்டியன் மீது இருக்கும். ஆகவே அந்த முடிவை அவர் எடுத்திருக்கிறார் அப்படின்னு தான் என்னால புரிஞ்சுக்க முடிகிறது. அவர் அதை சொல்லும் போது நான் ஆக்டிவ் பாலிடிக்ஸ்ல இருந்து என்ன வித்ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்றாரு. ஸோ மறுபடியும் அவரு சர்வீஸ்க்கு போகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறதா அப்படின்றதும் நம்ம பார்க்கணும். பட் ஏதோ ஒரு இடத்துல இந்த கேம்பெயினை அவங்க சரியா ஹேண்டில் பண்ணாதது பிஜேடியுடைய நவீன் பட்நாயக்குடைய ஒரு தோல்விக்கு அது காரணமாக அமைந்திருக்கிறது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்க முடிகிறது. ஆகவே அதை ஒரு மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிட்டு
வி.கே. பாண்டியன் வந்து அந்த பதவியிலிருந்து விலகி இருக்கிறார். இப்போ அங்க ஏன்னா அவருடைய கேம்பெயினும் பாத்தீங்கன்னா நவீன் பட்நாயக் உடைய உடல்நிலை, அவரால் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவா ஃபீல்டுக்கு போய் கேம்பெயின் பண்ண முடியாது அப்படின்னும் போது ஒட்டுமொத்த பொறுப்பும் வந்து இவர்தான் வந்து சமாளித்துக் கொண்டிருந்தார். அப்போ இவருடைய வியூகம், இவருடைய கேம்பெயின் இதெல்லாம் வந்து மக்கள் மத்தியில எடுபடவில்லை. பாஜக மாறாக இவருக்கு எதிராக வைத்த அந்த விமர்சனங்கள், அந்த குற்றச்சாட்டுகள், அந்த ஒடிசா பிரைட் அப்படின்ற ஒரு ஃபேக்டர் தான் வந்து இந்த தேர்தல்ல பாஜகவுக்கு ஆதரவான ஒரு மனநிலையை ஒடிசால உருவாக்கி இருக்கு அப்படின்றத கிளியரா சொல்லுது. ஸோ ஆகவே அதை மையப்படுத்தி தான் தற்போது இந்த முடிவை அவர் எடுத்திருக்கிறார். ஸோ அடுத்த கட்டமாக பிஜேடி கட்சிக்குள்ள என்ன விதமான மாற்றங்கள் வரும்? இப்போ வி.கே. பாண்டியன் அந்த கட்சியிலிருந்து விலகுகிறார், ஆக்டிவ் பாலிடிக்ஸ் இருந்து விலகுகிறார் அப்படின்னும் போது அடுத்ததாக அந்த இடத்தை யார் நிரப்ப போகிறார், என்ன அந்த கட்சியுடைய வியூகமாக இருக்க போகிறது அப்படின்றத நாம பொறுத்து தான் பார்க்கணும். ஏன்னா இது ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டெவலப்மெண்ட் ஒடிசாவை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா ஒடிசா உடைய அந்த நவீன் பட்நாயக்குடைய பாப்புலாரிட்டி பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அவர் தான் வந்து முதலமைச்சராக அங்க இருக்கிறார் அப்படின்னும் போது அவரை வீழ்த்துவது ரொம்ப சிரமம் அப்படின்றது இருந்துச்சு. ஸோ ஏதோ ஒரு இடத்துல வி.கே. பாண்டியன் ஒரு வீக் லிங்காக பிஜேடிக்கு மாறி இருக்கிறாரா அப்படின்ற அந்த கேள்விகளை தற்போது அவர் அட்ரஸ் பண்ணணும். அடுத்த கட்டத்துக்கு அந்த கட்சியை எப்படி வளர்ந்து நடத்துவது அப்படின்றது நம்ம கொஞ்சம் பொறுத்து தான் பார்க்கணும். அங்க என்ன விதமான மாற்றங்கள் அந்த கட்சிக்குள்ள வரப்போகிறது அப்படின்றத. இணைப்பில் வந்து பதிலளித்தமைக்கு நன்றி திரு ஷபீர்.